नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, इयत्ता 10वीच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग 1 मधील आज आपण चॅप्टर नंबर 6 पाहणार आहोत. रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. प्रकरण क्रमांक 6, रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट. In last year you are studied about the reflection. What is mean by reflection? You know that reflection means if light travels from any medium, it bouncing on the any non-transparent medium, it bouncing back in the same medium. When light is bombarded or bouncing on any object, if it enters in the same medium, then it is called as the reflection. But in this year we are going to discuss about the refraction. This is the new thing. एक नवीन संकल्पना आहे बाळांनो तुमच्यासाठी, रिफ्रॅक्शन. What is the refraction? Here is one example. एक example मी तुम्हाला सांगतोय. Suppose this is the sun. We know that here is the earth. We know that light travels from sun towards the earth. How it is possible? We know that here is the vacuum. Here is the vacuum and atmosphere is around the earth. It means light travels from vacuum and it enters in the atmosphere of the earth. Then it enters up to the earth. Here light travels from different medium. One is the vacuum, another one is the atmosphere. Then it enters on the earth. Then it enters in our eyes. And then we observe that light. What is mean by refraction? Refraction means when light changes its direction. Here light changes its direction when it is going from one transparent medium to another transparent medium. Just I was given one example to you. We know that the light travels from vacuum and then it enters in the atmosphere. Here when light changes its direction from one transparent medium to another transparent medium, this is called as the refraction of a light. For your better understanding, another example. Suppose here is a one glass which is filled with the water. We know that here is the light, here is the air. Which medium is here? Air. And here is the water, this is the glass. These are the different mediums. We know that when light travels from this atmosphere, then it enters in the glass and then it enters in the water. All things we are seen clearly. Why? Because of a light. Suppose we inserted one pencil here. What's happened? We observed that pencil in the air also, in glass as well as in the water. But there is some difference. What is the difference? This is called as the refraction of a light. सोप्या भाषेत तुम्हाला बाळांनो सांगतो, एखादा ग्लास घेतला आणि त्या ग्लासमध्ये आपण एखादी पेन्सिल टाकली तर आपल्याला ती पेन्सिल दिसते. ती वातावरणातली ही दिसते, ती ग्लासमधून ही दिसते आणि ती पाण्यात ही दिसते. हे कशामुळे दिसली? तर ही रिफ्रॅक्शन ऑफ अ लाईट मुळे आपल्याला दिसलेली आहे. सगळ्यात सोपं तुमच्यासाठी महत्त्वाचं एक्झाम्पल. तुम्ही पोहायला गेलाय बऱ्याच वेळेला. पोहायला गेल्यानंतर विहीर तुम्ही पाहिले, विहिरीमध्ये एखादी मोटार बसवलेली असते, त्या मोटारीची पाईप असते. ती पाईप पाहिली का रे तुम्ही? ती पाईप पाहिल्यानंतर तुमच्या लक्षात आलं असेल की पाण्याच्या वरच्या बाजूची पाईप आणि पाण्यातील आतील पाईप ही अशी मोडल्यासारखी आपल्याला दिसते, कट झाल्यासारखी दिसते. अशी कशामुळे दिसली? त्याच्या मागलं कारण आहे रिफ्रॅक्शन ऑफ अ लाईट. जेव्हा लाईट एका पारदर्शक माध्यमातून दुसऱ्या पारदर्शक माध्यमात जाते, when light travels from one transparent medium to another transparent medium, it changes its direction. रिफ्लेक्शन मध्ये काय पाहिलं? त्याच मीडियम मध्ये परत येते. पण रिफ्रॅक्शन मध्ये बदल काय आहे? एका माध्यमातून दुसऱ्या माध्यमात प्रवेश करताना आपली दिशा बदलणे, यालाच आपण काय म्हटलेलं आहे? रिफ्रॅक्शन ऑफ अ लाईट. एक एक्झाम्पल तुमच्यासाठी मी या ठिकाणी सांगतो पहा. अशी एखादी ग्लास स्लॅब घेऊ. हियर इज वन ग्लास स्लॅब.
Here this is the air medium and this is the glass medium. This is the air medium and this is the glass medium. दोन डिफरंट मीडियम दिलेले आहेत. आता लाईट काय झालेली आहे, इट इज कॉल्ड ॲज अ इन्सिडेंट रे. हा जो आहे ना रे, हा दिसतोय बघा तुम्हाला ब्ल्यू कलर मध्ये, इट इज कॉल्ड ॲज अ इन्सिडेंट रे. एक मार्काचा प्रश्न आहे बाळांनो, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. दिस इज द इन्सिडेंट रे. जर लाईट सरळ निघून गेली असती तर अशी गेली असती बघा. हा एअर मीडियम मधून ग्लास मीडियम मध्ये आल्यानंतर आणि ग्लास मीडियम मधून पुन्हा ज्यावेळी ती एअर मीडियम मध्ये जाईल तेव्हा अशी गेली असती, पण अशी जात नाही. काय होतंय पहा, when light incident on the glass, what's happen, it changes its direction. ही पिंक कलरची लाईन दिसते ना तुम्हाला, ही रियल त्याची डायरेक्शन दिसते. इथं काय झालं पहा, इथं एक अँगल तयार झालेला आहे. हिअर इज वन अँगल, दिसतोय ना अँगल तुम्हाला. तर हा जो अँगल आहे हाच आहे रिफ्रॅक्शन. त्यानंतर काय झाले बघा, फ्रॉम धिस ग्लास it enters in the air. Here is the glass medium, here is the air medium. When it enters in another time in the air, what's happen, it changes its direction. It changes its direction. This is called as a refraction of a light. कन्सेप्ट लक्षात आली का बघा. परत एकदा मी तुम्हाला सांगतोय, रिफ्रॅक्शन म्हणजे सोप्या भाषेत आहे. काय आहे, एका माध्यमातून दुसऱ्या माध्यमात एअर मधून ग्लास मध्ये जाताना लाईटनं आपली डायरेक्शन दिशा चेंज केलेली आहे. दिशा बदलणे म्हणजेच रिफ्रॅक्शन. पुन्हा काय झालं, ग्लास मधून पुन्हा हवेमध्ये येताना, या माध्यमात येताना पुन्हा त्याची डायरेक्शन चेंज झालेली आहे. दिस इज कॉल्ड ॲज अ रिफ्रॅक्शन ऑफ अ लाईट. कन्सेप्ट क्लिअर झालेली असणार आहे तुमची. इथं तुम्हाला पाहायला मिळेल अजून काय काय दिसतंय पहा तुम्हाला. हिअर इज वन नॉर्मल, इट इज कॉल्ड ॲज अ नॉर्मल. मराठीत त्याला तुम्ही स्तंभिका असं म्हणता. इथे एक नॉर्मल काढलेली आहे जी या ठिकाणी 90 डिग्रीचा अँगल तयार केलेली आहे. या ठिकाणी एक अँगल तुम्हाला दाखवलेला आहे, इट इज नोन ॲज अ अँगल ऑफ इन्सिडन्स. त्याला अँगल ऑफ इन्सिडन्स का म्हटलं असेल, इन्सिडेंट रेनं तयार केलेला जो अँगल आहे त्याला काय म्हणायचं आहे, अँगल ऑफ इन्सिडन्स. दिसला तुम्हाला इथं. इथे एक अँगल तुम्हाला दिसतोय पहा, या ठिकाणाहून लाईट या ठिकाणी रिफ्रॅक्ट झालेली आहे. दॅट्स वाय दिस अँगल इज कॉल्ड ॲज अ रिफ्रॅक्शन ऑफ अ लाईट. रिफ्रॅक्शन ऑफ अ लाईट. आता एक महत्वाची व्याख्या आहे त्यातली, ती इथं दिसते पहा तुम्हाला. इथं ई दाखवलेला आहे बघा, ई. आता ह्या ईचा अर्थ काय आहे, ही लाईट या ठिकाणी रिफ्रॅक्ट झाली होती आणि रिफ्रॅक्ट झाल्यानंतर पुन्हा ती एअर मीडियम मध्ये निघून गेलेली आहे. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज अ अँगल ऑफ इमर्जन्स. अँगल ऑफ इमर्जन्स लक्षात ठेवा, एक मार्काचा प्रश्न आहे, अँगल ऑफ इमर्जन्स. आणि हे रे जे होते त्या रेंजची नावं काय काय आहेत. हा आहे अँगल ऑफ हा रे आहे इन्सिडंट रे, हा रे आहे तो रिफ्रॅक्टेड रे, आणि हा जो रे तुम्हाला या ठिकाणी दिसतोय त्या रेचं नाव आहे इमर्जंट रे. इमर्जंट रे. तिन्ही नावं लक्षात ठेवावी लागतील तुम्हाला. अगदी सोपं आहे, तुम्ही सहज पद्धतीने हे लक्षात ठेवू शकता. ओके, तर आता आपण पुढचं पाहायचं आहे. नेक्स्ट पॉइंट इज द लॉ ऑफ अ रिफ्रॅक्शन. लॉज ऑफ अ रिफ्रॅक्शन. देर आर 2 लॉज आर गिवन टू यू. बघा ही लेन्स दिसते का, ग्लास स्लॅब दिसते का पहा तुम्हाला. हा, ओके. आता याच्यामध्ये लास्ट पॉइंटला आपण पाहिलेलं होतं त्याच पद्धतीनं, दिस इज द इन्सिडंट रे. दिस इज द इन्सिडंट रे. हिअर इज द इन्सिडंट रे. हा जो दिसतोय तो इन्सिडंट रे. दिस इज द नॉर्मल अँड दिस इज द रिफ्रॅक्टेड रे. दिस इज द रिफ्रॅक्टेड रे. इथं इमर्जंट रे दाखवलेली नाहीये. देर आर 2 लॉज. फर्स्ट, 2 मार्काचा प्रश्न आहे बाळांनो, बोर्डाला हा विचारला जातो. 2 मार्काचा साधा सोपा प्रश्न. 2च नियम लिहायचे. पहिला नियम किती सिंपल आहे बघा, अगदी सोपा आहे. लक्षात कसा ठेवायचा, ही डायग्राम डोळ्यासमोर ठेवायची, साधी सोपी गोष्ट आहे. इन्सिडंट रे, रिफ्रॅक्टेड रे, नावं तुम्हाला मी पाठ करूनच घेतलीत, आता तुमच्या लक्षात आलेलं आहे. इन्सिडंट रे, रिफ्रॅक्टेड रे आर ॲट द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल. आर ॲट द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल. सिंपल आहे. अँड ऑल दीज 3 म्हणजे कोण, इन्सिडंट रे, रिफ्रॅक्टेड रे अँड नॉर्मल, ऑल 3 आर लाईज इन द सेम प्लेन. सेम प्लेन, एकाच प्रतलात हे तिन्ही असतात. सिंपल, पहिला लॉ, 1 मार्क. काही अवघड नाहीये. बघा परत एकदा सांगतोय, इन्सिडंट रे अँड रिफ्रॅक्टेड रे आर ॲट द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल अँड ऑल दीज 3, इट मीन्स इन्सिडंट रे, रिफ्रॅक्टेड रे अँड
नॉर्मल लाईज इन द सेम प्लेन. झाला पहिला नियम, पहिला लॉ झालेला आहे. दुसरा लॉ, for a given pair of a medium, here both mediums are given, one is the air medium and another one is the glass medium, two different mediums are given. यांच्यासाठीचा जो रेशो आहे sin of I to the sin of R is equal to constant. सेकंड लॉ काय आहे परत एकदा सांगतोय, sin I to the sin R is equal to constant and it is denoted by symbol n. One more thing is that it is also called as a Snell's law. Second law is called as the Snell's law. एक मार्काचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे, बोर्डाला विचारला जाऊ शकतो. व्हॉट इज द स्नेल्स लॉ? हाच रेशो sin I टू द sin R. I म्हणजे काय होता? अँगल ऑफ इन्सिडन्स आणि R म्हणजे काय होता? अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन. ओके, तर आता आपण पुढे जाऊ. here is one chart. दिसतोय का? पहा चार्ट तुम्हाला, हा टेक्स्टबुक मध्येही तुम्हाला पाहायला मिळेल. या वर्षीच्या बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये 2026 ची जी परीक्षा झाली त्याच्यामध्ये हा प्रश्न विचारलेला आहे बाळांनो. सिंपल एक मार्काचा प्रश्न, डायमंडचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स या ठिकाणी विचारलेला होता. नेक्स्ट पॉइंट आहे आपला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, आणि रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स बद्दल असं विचारलं जातं. याच्या आधी बोर्डाला काय विचारलेलं आहे? व्हॉट इज द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ एअर विचारलेला आहे. त्याच्याच बरोबर वॉटर विचारलेला आहे. यात चालू वर्षी डायमंड सुद्धा विचारलेला आहे. डायमंड मला वाटते आता जवळपास बोर्डाला तिसऱ्यांदा विचारलेला आहे. त्यामुळे ह्या व्हॅल्यू लक्षात ठेवणं गरजेचे आहे. काय आहे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स तो आता आपण या ठिकाणी पाहूया. व्हॉट इज द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स? तुम्हाला इथं आणखीन एक शब्द दिसतोय का रे? इथे एक शब्द दिसतोय पहा, ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. पहिल्यांदा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स म्हणजे काय ते पाहू आणि मग आपण ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स म्हणजे काय पाहायचं आहे. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इज द, इथं दिसतोय बघा, रेशो ऑफ व्हेलॉसिटीज. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इज द रेशो ऑफ व्हेलॉसिटीज. बघा इथं दिसतोय पहा तुम्हाला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, आणि त्याचा रेशो दिलेला आहे. कशाचा रेशो दिलेला आहे? हा व्हेलॉसिटीज. इथं लिहिलेला आहे v1, इथं आहे v2. v1 म्हणजे काय आहे? v1 इज द व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट इन मीडियम 1 and v2 is the velocity of light in medium 2. We know that refraction takes place in between two mediums. In between two mediums, it means when light travels from one transparent medium to another transparent medium, अशा दोन मीडियम आपल्याकडे असतात. त्या दोन्ही मधली जी लाईटची व्हेलॉसिटी आहे ती व्हेलॉसिटी, त्यांचा रेशो जो निघतो त्याला आपण काय म्हटलेलं आहे? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. आता हे वाचायचं कसं आहे बघा, सिंपल आहे, सहज वाचायचं आहे. आपण इथं वाचायचं आहे बघा, इथं तुम्हाला दिसत असेल, जरासं मी अजून थोडंसं झूम करतो म्हणजे तुम्हाला दिसेल. पहा, ओके. हा, आता तुम्हाला काय पाहायचं आहे ते पहा. इथं पहा, इथं काहीतरी दिसतंय पहा, सिम्बॉल दिसतोय. काय आहे हा? इथं 2 लिहिलेला आहे, इथं 1 लिहिलेलं आहे. हे वाचायचं कसं आहे? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. म्हणजे हे कंपॅरिझन केलेलं आहे. कुणामध्ये कंपॅरिझन केलेलं आहे? व्हेलॉसिटीज मध्ये. कुठल्या व्हेलॉसिटीज मध्ये? टू डिफरंट मीडियम मधल्या व्हेलॉसिटी मध्ये. आता इथं मीडियम 2 एक आहे आणि मीडियम 1 एक आहे. इथं आपण रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कुणाचा काढत आहे? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, दुसऱ्या मीडियमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काढतोय आपण. कुणासोबत काढतोय कंपेअर करून? फर्स्टशी. ह्याच्याच अगेन्स्ट तुम्हाला वाचायचं झालं तर हे तुम्हाला असंही वाचता येईल. पहा इथं दिलेलं आहे, पहा इथं एक फॉर्म्युला दिसतोय, पहा तुम्हाला इथं दिसतोय का बघा. हा कसा वाचणार तुम्ही? द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड. फॉर्म्युला काय झालेला आहे? इथं 2 वरचा दिसतोय. सिंपल लक्षात ठेवायचंय बाळांनो. v म्हणजे व्हेलॉसिटी आहे, v म्हणजे व्हेलॉसिटी आहे. ही v कुणाची आहे? 2 ची. वरचाच वर लिहिलेला आहे, लक्षात. इथं पहा v1 लिहिलाय, इथं खाली बेसला काय आहे? 1 आहे. त्यामुळे आपल्याला इथं 1 लिहिलेलं आहे. फॉर्म्युला पाठ करायची गरज नाही, वाचताना फक्त असंच वाचायचं आहे, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड. आता एक साधा सोपा प्रश्न मला सांगायचा आहे, व्हॉट इज द युनिट ऑफ रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स? गेस करा बरं, काय असेल? ह्याचं युनिट असणार नाही. का असणार नाहीये? इथं समजा व्हेलॉसिटी आहे, ही किलोमीटर मध्ये असेल किंवा तुम्ही मीटर मध्ये धरा, मीटर पर सेकंद धरा, काय असेल ते धरा, मीटर पर सेकंद धरली.
याचं काय असणार आहे युनिट, याचंही मीटर पर सेकंद असणार आहे. एक एक्झाम्पल सांगतोय, या मीटर पर सेकंदला हे मीटर पर सेकंद निघून गेले म्हणजे ह्याचं युनिट काय आहे का, ह्याला कोणतंही युनिट असणार नाही. हा फसवणारा आणि चकवा देणारा प्रश्न आहे, त्यामुळे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सला युनिट असत नाही. ठीक आहे. आता आपण थोड्या वेळापूर्वी चार्ट पाहिला आणि त्या चार्टमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं इथे युनिट कुठे दिसलंय का पहा, तुम्हाला नाहीये. युनिट का नाही त्याचं कारण तुम्हाला कळालं. तर मी तुम्हाला म्हटलं होतं की ह्या शब्दाचा अर्थ ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, एक मार्काला डेफिनेशन येऊ शकते. व्हॉट इज द ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, तर ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स म्हणजे असा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स जो व्हॅक्यूमच्या तुलनेत काढलेला आहे. व्हॅक्यूम म्हणजे एक मीडियम, फॉर एक्झाम्पल इथं एअर दिलेला आहे. आता हे एअरचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काढलेला आहे एअरचा, ह्याचा अर्थ दुसरं मीडियम काय आहे, व्हॅक्यूम आहे. दुसरं मीडियम कोणतं आहे, व्हॅक्यूम. या इथं तुम्हाला सांगितलेलं होतं मी डायमंड, डायमंडचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काढलेला आहे, ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काढलेला आहे. ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स म्हणजे काय, एक मीडियम असणार आहे डायमंड आणि दुसरा असणार आहे व्हॅक्यूम, हे लक्षात घ्या. त्याला म्हणायचं आहे आपण ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. आता तुम्ही गेस करा, वॉटरचा ॲब्सोल्यूट रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इथं दिलेला आहे म्हणजे एक मीडियम असणार आहे, बरोबर, वॉटर, आणि दुसरा असणार आहे, व्हेरी गुड, व्हॅक्यूम. लक्षात आले तुमच्या. तर ही कन्सेप्ट ही तुम्हाला या ठिकाणी क्लिअर झालेली आहे. यानंतर आपण पुढे जाऊया. काय दिसतंय पहा बरं, मस्त कन्सेप्ट आहे, ही मस्त कन्सेप्ट आहे. पहा बरं, दिसते तुम्हाला सगळ्यांना स्क्रीनवरती, रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट इन डिफरंट मीडियम, रिफ्रॅक्शन ऑफ लाईट इन अ डिफरंट मीडियम. अगदी सिंपल भाषेत तुम्हाला सांगायचं आहे. पहिलं पहा, इथं आता दोन मीडियम दिलेले आहेत. दोन मीडियम कुठले कुठले दिलेले आहेत, फर्स्ट आहे इथं एक ग्लास घेतलेला आहे आणि इथं आहे एअर. ही ग्लास कुठे ठेवलेली आहे, एअर मध्ये ठेवलेली आहे. ग्लास मीडियम आहे आणि हा एअर मीडियम आहे. दोन मीडियम झाले, सेम आहे पहा तिघांच्या बाबतीत. आता तुम्हाला माहिती आहे याच्यात आपण कंपॅरिझन करायचं आहे. एक डेन्सर मीडियम आहे, एक रेअर मीडियम आहे. डेन्सर म्हणजे कोणता असणार आहे, ग्लास. ग्लास ही डेन्सर मीडियम असणार आहे आणि एअर हवा जी आहे ही रेअर मीडियम असणार आहे. हा नियम तिन्ही डायग्रामसाठी लागू पडणार आहे. इथं सुद्धा ग्लास डेन्सर आहे, इथं सुद्धा ग्लास डेन्सर मीडियम आहे आणि त्याच्या बाजूला जी एअर मीडियम आहे ती रेअर मीडियम आहे. रेअर म्हणजे काय, विरळ, विरळ. आणि डेन्सर म्हणजे काय, ज्याची घनता जास्त आहे, ज्याची डेन्सिटी जास्त आहे. ग्लासची डेन्सिटी बघा ना, साधं सोपं एक्झाम्पल, ग्लास मी हातात धरला आणि खाली सोडला, तो खाली आपटणार आहे. का आपटला, त्याची डेन्सिटी जास्त आहे. कोणाच्या तुलनेत, एअरच्या तुलनेत. लक्षात आलं. पाण्यामध्ये मी एखादा छोटासा दगड टाकला, दगड काय करेल, तळाला जाईल. का बरं, त्याची डेन्सिटी जास्त आहे म्हणजे तो डेन्सर आहे. कोणाच्या तुलनेत, वॉटरच्या तुलनेत. लक्षात आले. तेच मी एक वाळलेलं लाकूड पाण्यामध्ये टाकलं, काय होईल, इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वॉटर. वाय, बिकॉज इट हॅज द लोअर डेन्सिटी दॅन द वॉटर. साधी सिंपल गोष्ट आहे. तसं आपण इथं सुद्धा कम्पेअर करायचं आहे. हा जो ग्लास आहे तो डेन्सर मीडियम आहे आणि एअर जो आहे तो काय आहे, रेअर मीडियम आहे. हा इन्सिडेंट रे दिसतोय पहा तुम्हाला. मी थोडीशी डायग्राम एक मोठी करतो, एकाच डायग्रामवरती आपण जास्तीत जास्त समजावून घेण्याचा प्रयत्न करू. हिअर डेन्सर मीडियम कोणता आहे, ग्लास आहे आणि रेअर मीडियम कोणता आहे, एअर आहे, एअर. लक्षात आले तुमच्या सर्वांच्या. नाव दिस इज द इन्सिडेंट रे which is travels in a air medium and this is the refracted ray which is travels in the glass medium. There are both different mediums. Here is the air and here is the glass. When this incident ray travels from air medium, it means it is travels from a rare medium and it enters in the denser medium. Then it enters in the denser medium. At the time it bend towards the normal. Normal कडल्या बाजूला आलेली आहे पहा ती. लक्षात आलं का तुमच्या. वेन लाईट ट्रॅव्हल्स फ्रॉम रेअर मीडियम टू डेन्सर मीडियम इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. लक्षात आलं. अगदी सोपं आहे बघा. ज्यावेळी रेअर मधून डेन्सर मध्ये येईल तेव्हा ते नॉर्मल कडे आलेलं आपल्याला पाहायला मिळते. पुढची डायग्राम पहा, तुम्हाला या ठिकाणी दिसेल पहा. सेम डायग्राम आहे, फक्त इथं बदल काय झालेला आहे बघा. हा जो रिफ्रॅक्टेड रे आहे हा काय करतोय, डेन्सर मीडियम मधून हा रेअर मीडियम मध्ये म्हणजेच एअर मध्ये काय होणार आहे, तो पुढे जाणार आहे, प्रोपोगेट होणार आहे. म्हणजे याच्यावरून तुमच्या लक्षात येईल. आता इथं काय दिसतंय पहा बरं, थोडंसं पुसट दिसत असेल तुम्हाला, मी ही रे काढून दाखवते. आपण ह्याला मगाशी काय म्हटलं होतं रे,
याला इमर्जंट रे आपण म्हटलेलं होतं, पण ही पर्टिक्युलर केस इथं दाखवलेली आहे म्हणून याला अँगल ऑफ इन्सिडन्स इथं आय दाखवलेला आहे आणि इथं आर दाखवलेला आहे, फक्त हा नियम समजण्यासाठी. पहा, सपोज हा जर डेन्सर मीडियम मधला आपण इन्सिडेंट रे पकडला तर तो एअरमध्ये जाताना काय झालेला दिसतोय, पहा हा अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन वाढलेला दिसतोय. इट मीन्स when light travels from denser medium to the rare medium, it goes away from the normal. It goes away from the normal. दोन नियम सांगितला, पहिला याच्या बरोबर अपोजिट होता, काय होता, when light travels from rare medium to denser medium it bend towards the normal, आणि या केस मध्ये काय झालेलं आहे, when light travels from denser medium to rare medium it goes away from the normal. तर आता तिसरा शेवटचा पार्ट पहा, मी तुम्हाला या ठिकाणी मोठा करून दाखवतो. when light ray is incident normally at the boundary between two mediums it does not change its direction. Okay, it means it remains not refracted. It remains not refracted. इथं तुम्हाला डायग्राम दिसते पहा. हा, ओके, या डायग्राम वरून काय लक्षात येते पहा, here is the rare medium, here is the denser medium, this is the air medium, this is the glass medium. सपोज आपण दुसरे घेतले असते तर, वॉटर आणि ग्लास घेतला असता तर, कम्पेअर करा. मी मगाशी एक्झाम्पल तुम्हाला दिलेलं आहे, कोण डेन्सर आहे कोण रेअर आहे. आपण सुरुवातीला पाहिलं बघा ग्लासच्या बाबतीतलं, तर ग्लासमध्ये पण आपण पेन्सिल ड्रॉप केल्यानंतर ती अशी ब्रेक झाल्यासारखी का दिसली, हे सगळे त्याचे रिझन आहेत. तीच जर पेन्सिल आपण अशी स्ट्रेट धरली तर ती ब्रेक झाल्यासारखी दिसणार नाहीये, त्याचं रिझन हे आहे पहा. व्हॉट्स हॅपन, इट इज द बाउंड्री, दिस इज द बाउंड्री ऑफ अ टू मीडियम्स, एअर मीडियम अँड ग्लास मीडियम. when it is incident normally it means it makes an angle of 90 degree. what's happen, there is no change in the direction, ते सरळ जाते, डायरेक्शन मध्ये चेंज झालेला आपल्याला दिसत नाहीये. लक्षात आलं, तिसरा नियम ही तुमच्या या ठिकाणी लक्षात आलेला असेल. अशा पद्धतीनं आज आपण रिफ्रॅक्शन ऑफ अ लाईट, नॉट अ रिफ्लेक्शन, रिफ्रॅक्शन, रिफ्लेक्शन हे आपण लास्ट इयरला पाहिलेलं होतं, रिफ्रॅक्शन आपण हे 10वीच्या वर्गात पाहत आहोत. यातील हा कन्सेप्ट आपण या ठिकाणी पाहण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. याच्या पुढचं सुद्धा सिरीज खूप मस्त आहे, ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार्स, पण ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. थँक्यू.